रुख करते हैं सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर दा। मनमोहन मोहना नूं लैके वड्डा खुलासा होया। विधान सभा चोणां दे विच मोहना कांग्रेस दे विच शामिल होया सी। मनमोहन मोहना कांग्रेस दे विच शामिल होया सी। विधान सभा चोणां दे दौरान राजा वड़िंग ने इस नूं कांग्रेस दे विच शामिल करवाया सी। तस्वीर सामने आई है राजा वड़िंग दी मोहना नूं पार्टी दे विच शामिल करते हुए। तस्वीर सामने आई है मोहना ते सिद्धू मूसेवाला दी रैकी करन दा शक है। विधान सभा चोणां दे दौरान सिद्धू मूसेवाला दी रैकी करन दा शक है। 2 दिन पहला ही मोहने नूं पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा सी ते हुण ਇਹ तस्वीर सामने आई है। मनमोहन मोहना विधान सभा चोणां दे दौरान कांग्रेस दे विच शामिल होया सी। राजा वड़िंग ने उन्हां नूं कांग्रेस दे विच शामिल कीता सी। ये तस्वीर सामने आई है। मनमोहन मोहना जिस दे वल्लों विधान सभा चोणां दे दौरान सिद्धू मूसेवाला दी रैकी करन दा शक है, उसदी ये तस्वीर भी हुण सामने आई है कि वो विधान सभा चोणां दे दौरान कांग्रेस च शामिल होया सी। यानी कि प्लानिंग बहुत लंबे समय तो हुंदी हुई नजर आ रही है कि लंबे समय तो प्लानिंग चल रही थी। जो पहला जिक्र होया कि मनमोहन मोहना जनवरी दे विच सिद्धू मूसेवाला दी रैकी करदा है, विधान सभा चोणां दे दौरान रैकी करदा है। जनवरी दे विच इस दे घर 4 लोग आके रुकदे ने जिन्हां दे वल्लों सिद्धू मूसेवाला दी रैकी कीती गई। हर चीज देखी गई कि उसका घर कित्थे है, वो कदों बाहर निकलदा है, किन्ने उसदे कोल गनमैन ने, सारियां चीज़ां खंगालियां गईयां। इन्हां दे वल्लों इस ते नज़र रखी गई ते दूसरे पासे ये भी शक जताया जा रहा है कि ये 4 लोग कतल वाले दिन भी मौजूद सन। तां मनमोहन मोहना जिस दे उत्ते इल्जाम ने सिद्धू मूसेवाला दी विधान सभा चोणां दे दौरान रैकी करन दे, ਉਹ मनमोहन मोहना विधान सभा चोणां दे दौरान विधान सभा चोणां तो पहला कांग्रेस दे विच शामिल होया सी। ये तस्वीर सामने आई है। मनमोहन मोहना नूं राजा वड़िंग कांग्रेस दे विच शामिल करदे इस तस्वीर दे विच नजर आ रहे ने। मनमोहन मोहना कौन है? मानसा दा रहण वाला है। गैंगस्टर मनमोहन मोहना कबड्डी दा चंगा खिडारी रहा है, बुढलाडा ट्रक यूनियन दा प्रधान रहा है। कतल दे केस दे विच मानसा जेल दे विच बंद है। ट्रक यूनियन के साबका प्रधान दर्शन सिंह के कतल का इस ते इल्जाम है ते 1 दर्जन तो वध अपराधक मामले इस ते दर्ज ने। 30 मार्च 2022 नूं पटियाला तो इसनूं गिरफ्तार किया गया सी। 2 पिस्टल 45 कारतूस ते 1 फॉर्चूनर कार बरामद हुई सी। मानसा इलाके दे विच अपने नाम तो ग्रुप भी चलाउंदा है ते विधान सभा चोणां दौरान सिद्धू मूसेवाला दी रैकी करन दे इस ते इल्जाम ने। तां मनमोहन मोहना जिस दी असी जानकारी साझी कर रहे हैं, जिसनों 2 दिन पहला पुलिस दे वल्लों प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा गया है, वो मनमोहन मोहना विधान सभा चोणां दे दौरान कांग्रेस च शामिल होया सी। सिद्धू मूसेवाला दी रैकी करन दा इस दे उत्ते शक है। मनमोहन मोहना मूसेवाला दी रैकी करन दा इस दे उत्ते शक है। विधान सभा चोणां दे दौरान इस दे वल्लों रैकी कीती गई सी। रैकी दे लई मोहने दे घर 4 लोग रुके सी। जनवरी महीने दी गल है जिस वेले 4 लोग मोहने दे घर रुके सी। 4 दे कतल वाले दिन भी शामिल होने दा शक है। कातलां नूं मूसेवाला दे रूट दी जानकारी देण दा भी इन्हां ते शक है। मोहने नूं फिलहाल पुलिस प्रोडक्शन वारंट ते लिआई है, पुछगिछ कीती जा रही है। मनमोहन मोहना इस वेले रिमांड ते है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके उस तों पुछगिछ हो रही है ते हुण यह भी खुलासा होया है कि चोणां तो ऐन पहला मनमोहन मोहना कांग्रेस दे विच शामिल होया सी। बलदेव शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। बलदेव, की कुछ होर जानकारी इस मामले च सामने आई है? जी अर्श, ਜਿਹੜੇ मोहने की गल करते हैं, ये पहला अकाली दल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ जनवरी ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਖੁਦ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੁਢਲਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਮੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ? ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੋਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਜੁੜਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਫਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਅਜਦੀਪ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਿਓ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੱਬੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਦੇਵ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੈਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, 1 to 1 ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਈ ਉਗਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਕਿਸ ਰੈਕੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਊ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਈ, ਨਸੀਬ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਹੁਣ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵਤ ਫੌਜੀ, ਅੰਕਿਤ, ਮੰਨੂ ਖੁਸਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਮੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਹਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।